आजिर ब्लॉगटा आपण माने पूरा देखिले पूरा एंड जाके देखिले आपण मान मन जदि क्वेश्चन थी जे चिनुर ब्लॉग कहीं या भितर आसु नथिला बा आसुनी कौन पैका तो सहीटा आपण माने पूरा आजिर वीडियोटा देखिले आपण माने जानि परिबे मु किछि भी कंटिन्यू मिनी ब्लॉग करूथले सेटा भी मु किछि करि पारुनी ब्लॉग भी मो पाखरे माने कुहुर बर्थडे भी आ भितर गला एप्रिल 11 आज एसी हेलानी एप्रिल 24 ए जाके मु एडिट करि पारुनी कि अपलोड करि पारुनी बर्थडे नुहे जे किछि स्पेशल धरणर हैला किंतु जहाँ भी मुझे सेटा मु शेयर करे तो सेटा भी मु शेयर करने को पूरा अक्षम माने करि पारुनी तो आज ब्लॉगटा फुल वाच कले आपण माने जानि परिबे जे कौन पाए कौन नहीं चिनु कहीं ब्लॉग दे पार नथला आज ब्लॉग देखला पर आपण मानक आखि रे लुह आसी कि नहीं कहबे आपण माने कांदी चंदी ना कहबे तो एठी मो हस्बैंड तांकर ड्रेस पटा सब आयरनिंग करूथिले आउ मेंचे सारा सार्ट सब से धरी केते समय लगे आयरन करने आउ मु आज यूजुअल रोसई सकाळू स्टार्ट कर दीजिए कहीं रोसई गले वर्षा नहीं कि जीव एटी पुओ पाइका सुजिकी सकाळू बसई आउ डालमा करी आउ कलरा आलू सिझे देछि बास आउ एठी ऋषिर मन कौन चलची के जानी सब देखुचे सेठी पापांकर चली पैकिंग आउ सेपट वाशिंग मशीन आउरी भी बहुत सारा ड्रेसेस सब पकई आउ ए भितर कौन ऋषि टाणुचे सेपटे एसी को जीवा पापा को कौच चल सेपटे खाइब कहीं आम आज कि खाଇବା मगेलु जब आम ग्रेन्स खाइलु तो तार टे ब्रेकफास्ट आइटम भल लगे भी जमती कि डोसा इडली हो एमती हो सब भल लगे तो मझे मझे एमती सकाल टाइम मूड हेले बाहर खाଇବା टे खाइले जो इच्छा हुए बाहर किसी खाइबापा तो आम से मसला डोसा ऑर्डर करूँ तो मो हस्बैंड काम माने जो आयरनिंग फायरनिंग सब अधा होती आम खाई सारा पर से जाकर आहरी करेंगे कहीं ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता एपटे ऑर्डर भी कर देथिलु से पाखापाखि अधा घंटा 45 मिनट भितर आसीगला आउ गोटे कथा होची यही ब्लॉगटा मु गोटे थर भी एडिटिंग करी पूरा एडिट हो जाइला मु पकई दे था किंतु सी कुआडे गायब हो गला माने कहनी बोझ उपर नड़ीता बिड़ा जितेबाला कि मुझे करूनी मत एत कष्ट लगिला माने मु एडिट करूनी एबे हो गला माने 15 दिन पाखापाखि मुझे एडिट करूनी मो बड़ गोटे माने कुआडे पड़े जाइए मोर स्ट्रेंथ आसुनी तो से भाया माने मु एडिट करके रखी के जानी से वीडियोटा कुआडे कौन डिलीट हो गला मुझे बुझिपारे तो मुझे आउ थे जोड़िली आउ थे अपलोड कली कहीं यही वीडियोटा गले ही आपण मैंने सबकि क्लीयर हो पारे सबकि जानीपारे तापर मु नेक्स्ट वीडियो पकड़े आपण मैंने बुझीपारे तो रिक्वेस्ट कि आज ब्लॉगटा पूरा देखिए तो मुझे कहली तुम जो लिचु लाइटा पकईच से लिचु लाइट गुड़ा भी खोली दो कहीं तुम गला मुझे सब जमा भी मेंटेन कर पारिनी मोर इच्छा था मुझे खाली मनी प्लांट गुड़ा पकेबी जो लटा गुड़ा आर्टिफिशियलटा किंतु सी कहले जे नाई पुओ शोला बेल टे देखिए लिचु लाइट लगे भल लगे देखी देखिकी शोब तो यही से लिचु लाइट मत भारी प्रोब्लेम होची मुझे तुम ना खोली दियो मुझे लगा लगी कर तो ये मो स्वामी प्रिय पोटल तरकारी रांधुली पोटल तरकारी जो मसला देकी जो रसा रसा हुए भारी फेवरेट तो रांधुली कहीं सी गला सी तो से मसला मसली रांधि पारे तो से मुझे कहली जावा पूर्व मुझे पोटल तरकारी रांधि दिए आईटी आम सान बो झील मिसिकी सका रोसई सहित ये सब बासन कढ़ा कढ़ी कलु ऊपर सब कबड़ फबड़ सब थाली कड़ई जहाँ सब आम एक्सट्रा हांडी कुंडई तार कभर खड़िका ग्लास टाटिया चामच सब बाहर करदेलु और छोट डब्बा गोटे पैंटेन शैम्पू हैंड वाश सर्फ आउ स्कॉच ब्राइट जो बासन मजा नड़िया तेल गोटे एमती सब दे छोट मोट सब आन देथिला आउ गुड नाइट लिक्विड तो जहाँ दरकार से हिसाब से आन देथिला आउ गोटे अमूल आन देथिले मु कहली ये तो क्षीर भल पाती बहुत तो मुझे कहली मतलब अमूल यूज करी खाइब आ क्षीर एकाटिया लोक आनी क्षीर बसैबे सरबनी तापर खराब भी होटा खरा दिन आ सी भी एत जिनस माने 15 दीर्घ माने 15-20 वर्ष पर से निजे सब करी खाइबे गोटे आदत जो लग जाए जे स्त्री रांधिकी देबा स्त्री बाढ़िकी देबा तो सहीटा आबे रहिबनी तो सब बासन बाहर करते से सब देखीदे केमती कौन तापर पैक करदे बस्तार तापर ये पणसटा बापा गाँव देते कहली आउ मत तो मुझे भी काटि हाँ काटिदेवी देखी आंखठू शिखी
କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହଇରାଣ କରିବ, ମୁଁ କାଟି ପାରିବିନି, ଆଉ ସେଇ ଚକରେ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ବି ପାରିବିନି, ସେଇଟା ଶୁଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ଆଉ ପଣସ ଖାଲି ନୁହଁ, ବାପା ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭଲ ନଥିଲା ଆଉ କିଛି ମୋତେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ମାସ ହେବ ମନ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଫାଇନାଲି ସଡ଼ନଲି ଏମିତି ହେବ ସବୁ, ଆମେ କେବେ କେହି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସଡ଼ନଲି ହିଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଗଲା। ତଥାପି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଲଗା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ ଅଲଗା ବାଟ ବାହାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ପଣସ କାଟିଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କାଟିଦିଅ, ଆଉ କାଟିକି ରଖିଦେଲେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଜି ହେବ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ସେ କାଟି ବି ଆସେ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଅ ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଅନେଇବାକୁ ମୁଁ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏକା କିଛି କଟାକଟି କରିବାକୁ ବସିବି ତ ପୁଅ ଆସି ହଇରାଣ କରିବ। ତ ସୋରିଷ ତେଲ ହାତରେ ଲଗେଇକିରି ତ ପଣସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ରଖିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବୁ କରିବୁ। ଆଉ ମୋତେ ପଣସ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ପଣସ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ତାଙ୍କର ପଣସ ପସନ୍ଦ। ବିଚାରା ଖାଇପାରିବେନି। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ବି ବାହାରେ ଗଲେ ରାନ୍ଧିବେ କ'ଣ, ସେଇ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚକଟା କି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଏମିତି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ମସଲା ମସଲି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ତ କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କାଟି ଦେଇକି ଯାଅ, ମୋର ଏମିତି କିଛି କିଛି କାମ ଅଛି, ତୁମେ କରିଦେଇକିରି ଯାଅ। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ ପୁରା ରହିଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ହେଉଛି ମାନେ 2 ଦିନର, ମୁଁ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ନେଇଥିଲି, ଆଉ 2 ଦିନ ମିଶିକିନା ମୁଁ ଟିକେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲେ ହିଁ କାନ୍ଦିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି ମୁଁ, ଏଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୁକୁର ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନିଂ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଥିଲି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ପୁରା ଅପସେଟ୍ ଥିଲେ, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ବୋଲି ସିଏ ପୁରା ଅପସେଟ୍ ଥିଲେ। ଘର ମିନ୍ସ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ସ୍ପେଶାଲି ରିଷିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି। ତାପରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଗଲେ ରାତି 10ଟା ପାଖାପାଖି ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ର ଘଣ୍ଟାଟେ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଖୋଲାଖୋଲି କରିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟା କଟା ହେବ, ତା'ର ଯେଉଁ ଘର କଟା ହୁଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିଟର ଇଂଲଣ୍ଡର ନା କ'ଣ, ଏମିତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଥରକ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳେ ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ବିଲକୁଲ ଗିଫ୍ଟର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏଥରକ, କାହିଁକି ଦେଲେ ଗିଫ୍ଟ, ମାନେ ଏମିତିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ରନିଂ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେବେ ଗାଡ଼ିର କଭର୍ ଆଣିନଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କଭର୍ ହେଇକି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ସେଇ ଝାରପଡ଼ା ବମିଖାଲ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କଭର୍ ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା। ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ରାତିରେ ବାର୍ଥଡ଼େ ୱିଶ୍ କରୁ। ତ କୁହୁକୁ ବାର୍ଥଡ଼େ ୱିଶ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ତା'ର ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇକିରି 12ଟା ବେଳକୁ ଉଠେଇକିନା ୱିଶ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ହିଁ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର ସବୁକିଛି ହେଇଥିଲା ଏଥରକ। ଆମେ ତା ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଦେଇ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଦେଲା। ତ ଏମିତି କରିକି ରାତି 12ଟାରେ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ୱିଶ୍ କଲୁ। ଆଉ ସେ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଇବନି କହୁଥିଲା, କାରଣ ରାତି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ। ଆଉ ତା ପାପା ତା ପାଇଁ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ସମୟ ସକାଳ 7:30। ଇଏ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପୁଅ ତା'ର ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଆଉଁସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଲକୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ପୁଅ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍, ତାଙ୍କର ପୁରା ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ, ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଦେଖେଇଛି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଥିବେ, ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ତ ସକାଳ 7:30 ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଲି, କାହିଁକିନା ସେଦିନ ଛତୁଆ ସରିଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଛତୁଆ ପ୍ରିୟ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛତୁଆ ବି 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିକି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି।
ପୁଣି ଦେଖିବା କେବେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଯାହା ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଅଛି ବି। ତ ଏଇସବୁ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ବାସନ କୁସନ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କଲା ମାନେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁକା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ତ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଲା ମୁଁ ବୁକ୍ କରିଦେଲି। କାହିଁକିନା ଯିବେ ଆଉ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବେ, ଏଥରକ ତ ବସ୍ରେ ଯିବେ। ବାକି ପରେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେନ୍ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଯିବା ଆସିବାଟା ହେବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ବି ମୋତେ ମଝିରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇକି ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ ସାହସ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏଇଠି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସକାଳ 7:30 8ଟା 9ଟା ଯାକେ ଯିଏ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଏକା ହେଇଗଲି। ତ ଯେହେତୁ କୁହୁର ବାର୍ଥଡ଼େ ବି ଏପ୍ରିଲ 11, ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା ମଜବୁରୀ, ମାନେ ବାଧ୍ୟ ଯିବାର। ତ ବାର୍ଥଡ଼େ ବି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଛି କରନ୍ତିନି ରୋଷେଇ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନଥିଲା ଜମାରୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି, ତ ମସରୁମ୍ ପୁଲାଉ କରିଦେଲି। ମସରୁମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲି ଅନଲାଇନ୍ରୁ। ଆଉ ତ ସିଏ ଥିଲେ ପାଖରେ, କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିଦେବି, କହ ଝିଅ ବାର୍ଥଡ଼େ, ପୁଅ ବାର୍ଥଡ଼େ, ଯାହାର ବାର୍ଥଡ଼େ, କ୍ଷୀରି କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେ କରିବୁ। ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିକିରି ହଲ୍ରେ ସେ ସିଧା କହିବେ ଦେ କ'ଣ ଆଣିଦେବି କହ, ଲିଷ୍ଟ କହ। ପୁରା ଖୁସି ଖୁସି ଯିବେ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିବେ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହ। କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆଣ କର। ତ ମସରୁମ୍ ପୁଲାଉ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ପିଲାଟାର ବାର୍ଥଡ଼େ, ତା'ର ମନଟା ଦୁଃଖ ହେବ, ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତଥାପି ସେ ବି ବୁଝି ଯାଉଥିଲା ଯେ ପାପା ପଳେଇଗଲେଣି। ସେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିନି, କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ମଟର ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଫ୍ରୋଜେନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ମଟର ମୋର ଚାଲିଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାର କରିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଆଳୁ ମଟର ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଦେଲି, ଫଟାଫଟ ସାରିଦେଲି ସେ ବର୍ଷାର ହେଲ୍ପରେ। କାହିଁକିନା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, ମୁଡ଼୍ ବେଶୀ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସରୁମ୍ ପୁଲାଉ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷାର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି, ସେ ତା'ର ପୁଲାଉ ନେଇକି ଯିବ। ଏଇଠି ଆସି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି, ତା ପାପା ଯାଇ କେଉଁଠି ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ରିସି ଶୋଇଛି ନା କି ଜାଣିନି। ତା ଫେଭରେଟ୍ ଲୋକ, ତା ପାପା ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତା ଉଠିବ ମାନେ ପାପା, କିଏ ଉଠିବ ମାନେ ମାମା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିସି ଉଠିବ ମାନେ ପାପା। ଏଇନେ କହୁନି, ହେଇଗଲାଣି 15 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏଇନେ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଉଠିବ ମାନେ ପାପା 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 ଦରକାର। କେଉଁ ଛୁଆ ମାମା କହେ, ସେ ପାପା କହେ। କାହିଁକିନା ପାପା ତାକୁ ବାରି ଘର ବୁଲାନ୍ତି, ଖେଳାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଯାଇତାଇକୁ ତା'ର ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି, ପାପା ଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ VSS ନଗର ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଟିକେ ଭଲସେ ପୂଜା ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ରିସିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ଭଲସେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିବାଲା ପୂଜା ସେ ନନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲସେ ନାଁ ନେଇକିନା ପାଣି ଢାଳି, କ୍ଷୀର ଢାଳି, ସବୁ କିଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କରାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇପାରିଲି, ମୋ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିସା ପିଠା ଖାଉଛି କୁହୁ, ବାପା ପଠେଇଥିଲେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ହାପି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଆମେ ଏଥର ଗାଁକୁ ଯାଇନି, ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ପୁରୀକୁ। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ପୁରୀରେ ଥିଲୁ। ଏଥରକ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆମର। ଇଏ ପଳେଇବେ ବୋଲିକା ହିଁ ଆମେ ସବୁ ତରତରରେ ପୁରୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିନେଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ସାୟଦ ବୋଧେ ଇଏ ଯିବେନି, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯାହା ହେଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ତ ଏଠି କୁହୁ ତା'ର ନିଜେ ଆଜି ବାଢ଼ିକିରି ଖାଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୁମସୁମ ଦିନମାନ ସାରା ରହିଥିଲି। ତ ତାକୁ ବାର୍ଥଡ଼େ ଗିଫ୍ଟ ବି ବହୁତ ସାରା ସେ ମୋତେ ଏ ଜିନିଷ ମାଗିଥିଲା। ସବୁକିଛି ଦେଇପାରିନି, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସେ ମାଗିଲା, ମାନେ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ସେ କହିଥିଲା ମାମା ଆଣିଦେବୁ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି। ଗଣେଶ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ ମାଗିଥିଲା, ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଉଚ୍, ତାକୁ ଦେଇଛି ସ୍ପାଇଡ଼ରମ୍ୟାନ୍ର। ଆଉ ଏମିତି ସବୁକିଛି। ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁକା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେମିତି ଆମର କ୍ଷୀରି ଫିରି ବନାଉ, କେକ୍ କାଟିବୁ, ଇଏ କରିବୁ। ଆଜି ଏଇଥରକ ପ୍ରଥମ ଥର ତ କ୍ଷୀରି ହେଲାନି ବାର୍ଥଡ଼େରେ, ଯେମିତିକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆମର କ୍ଷୀରି କରୁ। ଏଥରକ ବାର୍ଥଡ଼େରେ ମାନେ କିଛି କ୍ଷୀରି ଫିରି କରିବାକୁ ମନ ହେଲାନି। ତ
ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ୍ଷୀରି କରିବି କୁହୁକୁ ପଚାରିଲି କୁହୁ କହିଲା ହଁ କରୁନୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଇଏ କ୍ଷୀରି କଲେ ପାପା ତୋର ଖାଆନ୍ତି 3 4 ଥର 5 ଥର 6 ଥର ବଳିଥିବ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିବ ସେ ସେମିତି ଖାଉଥିବେ ଆଉ ବଳିଲେ ତ ତୁ ଖାଇବୁନୁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ସେଇ ଥରେ ଖାଇଦେବ ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବନି ଆଉ ଆମେମାନେ ବି କେତେ ଆଉ ଖାଇବୁ ସିଏ ଟିକେ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ଦେଲେ ସେ ରୁଟି ସହିତ ହଉ ଚକୁଳି ସହିତ ହଉ ଖାଆନ୍ତି ଏବେ ଆଉ କ୍ଷୀରି କଲେ କିଏ ଖାଇବ କାହାକୁ ଆଉ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଏବେ ଦେବି ଯେ କ୍ଷୀରି ଅଛି ଖାଇଦିଅ ଏମିତି କହିଲି ତ ସିଏ କହିଲା ନା ମାମା କ୍ଷୀରି କରନା ତ ଏମିତି ମନା କଲା ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନି ସେମିତି ବସିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ 9ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ସବୁ କିଛି ଏମିତି ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ କିଛି ଆଉ ବଳ ପାଉନି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ନଥିଲା ନା ମେଣ୍ଟାଲି ନା ଫିଜିକାଲି କିଛି ଆଉ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକିନା ସେଇ ଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୋ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ମୁଁ ତାପରେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ଯିବି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଇକିନା ନୂଆ ଜାଗାରେ ଏପ୍ରିଲ 11ରେ ତ ଏପ୍ରିଲ 11 ଯଦି ବି ଆଉ ଟିକେ ବାର୍ଥଡେ ଫାର୍ଥଡେ କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିଦେବା 1-2ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବା ଆମେ ସକାଳେ କେକ୍ କାଟିଦେବା କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେଇ ସକାଳୁ ହିଁ ଯିବେ ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବା ଆସିଥିଲେ ଆମେ ମଗେଇଥିଲୁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଇ ଗୋଟେ ଥାଳି ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର କଲା ମାନେ ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଛୋଲେ ଫୋଲେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଥିଲା ତ ଆମେ ଆଗ ଖାଇଦେଲୁ ଆଗ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇକିନା କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁକା ବାହାରିଲୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କଲୁ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିକିରି ଆମର ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ସିଏ ହିଁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବ ଡେକୋରେସନ୍ କାମଟା ପାର୍ଟଟା ତା'ର ସମସ୍ତଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ହେଲେ ଡେକୋରେସନ୍ଟା ତା'ର ତ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବ ଆଉ ତା ପାପା ବି ସେପଟରେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ 10:30 11ଟା ପାଖାପାଖି କାହିଁକିନା ସେ ଯାଇକି ସେଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କଲେ ଆଉ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଖିଆ ତ ହେଉଥିଲା ରୋଷେଇବାସ ତ ଯାକେ କରିନଥିଲେ ତା ପାପା ଆସିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡେଟା କେମିତିଆ ପୁରା ଗୁମସୁମ୍ ବାର୍ଥଡେ କେହି ଏ ଯାକେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଗୁହୁ ରିଷିଙ୍କ ପାପା ଏଠି ଆମ ସହିତ ରହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ୟାଡ଼୍ ବାଲା ଫେଜ୍ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ ମାନେ କିଛି ବି କେକ୍ କାଟିବାକୁ କି ବାର୍ଥଡେ ମନେଇବାକୁ କିଛି ବି ଝରଣା ଖାଲି ପିଲାଟାର ମନ ପାଇଁକା କଲୁ ସିଏ ବି କିଛି ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ବି କହିଲାନି ଯାହା ହଉ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ କହିବ ଯେ ମୋ ବାର୍ଥଡେରେ ଏମିତି କଲନି ସେମିତି କଲନି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସେ କହିଲାନି ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆଉ ରିଷି ବି ତା ପାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ମିଶିମାଶିକିନା ତାକୁ ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିକିରି କେକ୍ଟା କଟିଂ କରେଇଦେଲୁ ତ ଏମିତି ରହିଲା କଥା ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ସେୟାର କରିବି ବୋଲିକା ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନକୁ ବୁଝେଇକିରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆସିବା ପାଇଁକା ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ତାପରେ ବୁଝେଇକି ତାପରେ ମନକୁ ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ ଏପଟରେ ପୁଅ ବି ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ରହେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦିଏ ଏପଟରେ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ସେପଟରେ ପୁଅ ବି ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁକା ବି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରୁନି ତ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି କଥା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମିସ୍ କରିକି ଦିନ ରାତି ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁକା ତ ଏହା ହେଲା କଥା ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ପାଇଁ ଏଠି କେକ୍ ରହିଲା ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଖାଇବ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କେକ୍ ରହିଲା ତୁମେ ଆସିଲେ ଖାଇବ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ରଖିଦେବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ତୁମେ ଆସିଲେ ଖାଇବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଏ ବୁଝିପାରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳାନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଯିଏ